بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج آپ دیکھ رہے ہیں چینل حکیم سندروی کو۔ میں آپ کی خدمت میں مردوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، شادی شدہ افراد کے لیے آج ایک ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے صرف اور صرف 2 سے 3 منٹ بھی اگر بات سن لی، 1 منٹ بھی بات سن لی، تو آپ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ تو محترم میرے بھائیوں، بغیر کسی تمہید کے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہر بندہ نامردی یا جنسی کمزوری، اقسام اور وجوہات کا طریقہ علاج جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مین چیز میری یہی ہوگی اس ویڈیو میں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب دوستوں کو جو کسی بھی غلط کاری کی وجہ سے اپنے ہاتھوں پریشان ہیں، یا اپنے ہاتھوں کی وجہ سے یا اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، اللہ رب العزت ان کو صحیح راستے پر گامزن کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے سچ بولنا اور خلق خدا، خلق رب تعالیٰ کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو دوست احباب میری بات پر بھروسہ اور یقین کرتے ہیں، اللہ الرحمن ان کو میرے ہاتھ سے دست شفا عطا فرمائے۔ دوستو، نامردی یا جنسی کمزوری کا علاج آج کل کے دور میں ہر حکیم کرتا نظر آ رہا ہے، ہر ڈاکٹر کرتا نظر آ رہا ہے، ہر عطائی اس کا علاج کرتا نظر آ رہا ہے۔ اس سے زیادہ اکثر دوست جو دیکھے گئے ہیں وہ خود اپنا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مین وجہ یہ ہے، اور بات حق کی کروں گا، ان میں سے اکثر حکیم فیس بک پر، یوٹیوب پر آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ ان میں سے ایک آپ بھی مجھے بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اکثر دوست آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، آپ مرد نہیں گھوڑے بن جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، اتنی بات کرنی چاہیے، اللہ رب العزت ہم کو اچھا انسان بنا دے۔ تو میرے بھائیوں، اصل وجہ جو وہ ہے کہ نامردی اور جنسی کمزوری کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، جن پر کوئی میرا دوست، کوئی میرا بھائی، کوئی حکیم دھیان نہیں دیتا، جس کی وجہ سے آج کل لوگ رو رہے ہوتے ہیں کہ بہت علاج کروایا، کوئی فائدہ نہیں ملتا، کہنے کو سنا ہے، لوگوں کے منہ سے حکیموں کے بارے میں بہت غلط الفاظ بولتے بھی سنا ہے، ڈاکٹروں کے بارے میں بھی بولتے سنا ہے۔ تو محترم میرے بھائیوں، وہ زیادہ تر یہ دوست کہتے ہیں کہ جو خاص کر کے خود اپنا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک حکیم سے کچھ بات سن لی، پوچھ لی، دوسرے سے سن لی، تیسرے سے بات سن لی، اور ان کو مکس کر کے اور کچھ چیزیں خرید لائے اور خود ہی اس کو پیس کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ نامردی اور جنسی کمزوری کی کیا وجوہات ہیں، اور ان کا طریقہ علاج کیا ہے، اور ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اس ٹاپک پر 3 یا 4 ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہر قسط کو غور سے سنیے گا، آپ کے تمام شکوک و شبہات کلیئر ہو جائیں گے۔ تو محترم میرے بھائیوں، دوستو، سب سے پہلے جو میں عرض گزارش کروں
کہ جو نفس عضو تناسل کی کمزوری کی وجہ سے جو زیادہ تر پرابلم کلیئر ہوتی ہے، کریلیٹ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ شہوت نہیں آتی، انتشار نہیں ہوتا۔ عضو تناسل میں اس کی کیا ریزن ہوتی ہے، میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو میں آپ کو بات بتاؤں کہ عضو تناسل جو اس کے اندر شریانوں کے ذریعے جو خون داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف وریدوں کے راستے باہر نکل جاتا ہے۔ ٹھہراؤ کی حالت میں جتنا خون شریانوں کے راستے عضو تناسل میں آتا ہے، اتنا ہی خون وریدوں کے راستے خارج ہوتا ہے، اور عضو تناسل ڈھیلا نرم رہتا ہے۔ شریانوں کی دیواریں کی چاروں طرف جو باریک باریک پٹھے ہیں، ان کا ایک جال لپٹا ہوتا ہے۔ ان پٹھوں کے پھیلنے سے شریانیں پھیلتی اور سکڑتی ہیں۔ وریدوں کے اوپر عضو کی جڑ کے قریب جب غیر ارادی پٹھوں کا ایک پردہ جو لپٹا رہتا ہے، جب یہ پٹھے حرکت میں ہوتے ہیں تو ان کے زور سے شریانیں دب جاتی ہیں، جس وجہ سے شریانوں میں خون آنا بند ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خون کا جمع ہو جانے سے عضو کا جسم پر ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ اکڑ جاتا ہے، تن جاتا ہے، اور اسی کا نام انتشار اور شہوت ہے۔ تو محترم میرے بھائیوں، اب دیکھیے طبی نقطۂ نگاہ سے اور جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے عضو کی جو جلد پہ وہ انتہائی نفیس، انتہائی لطیف اور انتہائی حساس ہوتی ہے، اور اس میں جو خصوصیت کہ ذرا سا چھوٹے سے چھوٹا کپڑا لگ جائے یا تھوڑی سی رگڑ آ جانے سے کسی بھی قسم کی کوئی چیز ٹچ ہو جائے، عجیب قسم کی فرحت، سرور محسوس ہوتا ہے۔ اکثر دوست دیکھے گئے ہیں، ان کو جب کپڑے کی رگڑ لگتی ہے یا کسی بھی نرم جگہ کی چیز کی رگڑ لگتی ہے تو ان کا عضو تناسل سے قطرے بہہ نکلتے ہیں، مزی نکل جاتی ہے، موزی نکل جاتی ہے یا پانی نکل جاتا ہے۔ اکثر دوست کہتے ہیں کہ ہم بس میں گاڑی میں سفر کر رہے تھے، ہمارے کپڑے خراب ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، عضو تناسل میں شہوت رگڑ آنے کی وجہ سے آئی جاتی ہے اور تن کر عضو تناسل کھڑا بھی ہو جاتا ہے، جس کو ہم نام دیتے ہیں جنسی طاقت کا۔ اور اگر عضو تناسل میں انتشار نہ آئے اور تن کر ٹھیک طرح سے کھڑا نہ ہو پائے تو ہم یہ کہیں گے کہ فلاں کو جنسی کمزوری ہے، یعنی ہم یہ کہیں کہ قوت با کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے انتشار کا آنا۔ اچھا، عضو تناسل کے اندر انتشار نہ ہونا، یہ انتشار آنے کے بعد جلد ڈھیلا ہو جانا نفس کا اور نیچے کی طرف لٹک جانا اس کا، یعنی موٹا یا سخت نہ ہونا، تو اس کی جنسی کمزوری کا پہلا پھیر ہے۔ اب یہاں بات یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے جو پرابلم ہے، یعنی عضو تناسل میں پوری طرح انتشار نہیں آتا، یہ تن کر ٹھیک طرح سے کھڑا نہیں ہوتا، تو اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا، آپ کو اس کی جلد انتہائی نفیس اور جلد میں رگڑ کھاتی، یہ جلد کے اندر جو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے، یہ صحیح طریقے سے نفس کا کھڑا نہ ہونا، اس کی ریزن کیا ہے دوستو؟ اس کی میں ریزن آپ کو بتاؤں گا کہ مرد کے اندر منی کا نہ ہونا، پانی بالکل خشک ہو جانا، یا پھر مشتزنی کر کے اپنے اندر منی کو ختم کر لینا۔ اکثر آپ نے دوست دیکھے ہیں، میرے پاس ایک دن تقریباً 15 سے 20 دن ہو گئے، ایک دوست آیا، وہ کہتا کہ میں روزانہ 1 بار یا 2 بار جب تک مشتزنی نہیں کرتا
मुझे सुकून ही नहीं होता। तो पहले मनी इतनी ज़्यादा निकलती थी तो पता चलता था, अब 1 या 2 कतरे निकलते हैं। तो मेरे भाइयों, बिल्कुल जिनकी मनी या पानी बिल्कुल निकलना बंद हो जाता है या 1-2 कतरे निकलते हैं, किसी को जरयान, किसी को दहात, ये मुसलसल ज़्यादा कसरत जमा की वजह से भी मर्द के अंदर ये चीज़ पैदा हो जाती है। मर्द के अंदर ये ग्रिप बिल्कुल नहीं रहती, पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से जिल्द में सासियत नहीं रहती, वो लतीफ़ और लुत्फ़ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से अज़ू तनासल रगड़ खाने के बावजूद इसमें इंतशार नहीं आता, क्योंकि मनी के कम होने की वजह से इसमें पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो मोहतरम मेरे भाइयों दोस्तों, इसकी मैं रीज़न ये भी आपको बताता हूँ कि बाज़ औक़ात आजकल जो प्रैक्टिकल पोजीशन है वो ये है कि मर्द हज़रात मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं, स्टोड का इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, इंतशार को बढ़ाने के लिए, टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, बेहिस करने के लिए अज़ू तनासल के ऊपर जो जिल्द है, इस जिल्द को वो बेहिस कर देने के लिए अक्सर चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, ख़ास करके टाइमिंग को बढ़ाने के लिए। तो मेरे भाइयों, ये करीमें वगैरह, ऐल वगैरह आजकल मार्केट में आम मिल रहे हैं, वो केमिकल शुदा होते हैं, वो वक्ती तौर पर इंतशार तो लाते हैं। अक्सर देखी गई हैं क्रीमें सुन कर देती हैं, लेकिन उनसे इंतशार नहीं होता। अक्सर दोस्त बताते हैं कि अगर हम इंतशार की हालत में क्रीम को लगा दें या स्प्रे कर दें तो वो खड़ा ही रहता है, अगर इंतशार से पहले लगा दें तो उसको इंतशार ही नहीं आता। तो मेरे भाइयों, ऐसी वजूहात जो हैं वो ऐसे नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपके अज़ू तनासल के अंदर अकड़ापन आए, तनाव आए, तो मेरे भाइयों ये करीमें, ये स्टोड, ये स्प्रे, इस तरह की जितनी भी टाइमिंग वाली चीज़ें हैं इनको छोड़ दीजिएगा, अपना इलाज करवाइएगा, अपना मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाइएगा। ये नहीं है कि आपको इश्तिहार देखा कि एक क्रीम लगाई, एक स्प्रे लगाया और 1 घंटा 2 घंटे सारी रात, तो मेरे भाइयों ये बुरी बात है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मुकम्मल इलाज हो, आपका अज़ू तनासल के अंदर जो ढीलापन रहता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मकदार में खून आएगा नफ़स के अंदर उतनी ही ज़्यादा सख्ती आएगी, उतना ही ज़्यादा इंतशार आएगा। तीसरी इसकी मैं रीज़न ये भी है बताऊंगा कि जो हम मुसलसल खाना खाते हैं और आजकल लोग होटलों में शौकीन हैं, कढ़ाई गोश्त खाते हैं या कढ़ाइयाँ खाते हैं, तिक्के कबाब खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, पकोड़े, ये अच्छे घी से या ऑयल से तैयार नहीं किए जाते। मिसाल के तौर पे अगर समोसे तैयार किए जा रहे हैं तो वो बार बार कई महीने वही तेल यूज़ किया जाता है। अगर 2 किलो तेल बाकी रह गया तो 2 किलो और डाल दिया, वो उसके अंदर नया डाल देते हैं, लेकिन वो पहले वाला भी उसी के अंदर डाल देते हैं, जो इंतहाई नुकसानदा बन जाता है। तो मेरे भाइयों, इंसानी खून में रतूबात बढ़ जाती हैं खुश्की की वजह से। ऐसी अगर हम खुराक खाएंगे तो हमारे जिस्म के अंदर खुश्की पैदा हो जाए। अक्सर आपने दोस्त देखे हैं कि उनको कब्ज़ की बीमारी बन जाती है, कई दोस्त हैं उनको नाव की मर्ज़ बन जाती है, अंतड़ियों के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है। तो मेरे भाइयों, खुश्की की वजह से इंसानी खून के अंदर रतूबात बढ़ जाती है, रतूबात की बढ़ जाने की वजह से खून के अंदर गाढ़ापन आ जाता है। जैसे मैंने पहले बताया है कि इंसानी अज़ू तनासल की शरयानें इंतहाई बारीक होती हैं और खून के गाढ़ेपन की वजह से शरयानों में खून तेज़ी से और ज़्यादा मकदार में नहीं आ पाता, जिसकी वजह से अज़ू तनासल के अंदर सख्ती नहीं आती और खून की कमी की वजह से अज़ू तन कर ठीक तरह से खड़ा नहीं हो पाता, ठीक तरह से इंतशार नहीं होता। और ऐसी हालत में सबसे पहले अद्वियात की मदद से खून को पतला किया जाता है। मेरे भाइयों, अगर
सबसे पहले इससे पहले आप अपने किसी भी मुस्तनिद हकीम साहब के पास जाएं या आप हमारे तैयबा दवाखाना क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर में तशरीफ़ लाएं। तो मेरे भाइयों, अपना मुकम्मल चेकअप करवाएं। अपने चेकअप ट्रीटमेंट के बगैर अपना इलाज मत करिएगा, मत अपना इलाज करवाइएगा। अगर आपको मैदे का प्रॉब्लम है, जिगर का मसला है, कब्ज़ का मसला है, नाव का मसला है, या फिर गुर्दों का मसला है, या फिर आंतों का मसला है, दिमागी मसला है, तो मेरे भाइयों जो भी आपको प्रॉब्लम है पहले ये आप अपनी मर्ज़ की तशख़ीस करवाएं। इसके बाद जैसे जैसे आपकी मर्ज़ होगी उसके मुताबिक आपका इलाज होगा। तो मेरे भाइयों, जैसे जैसे आप अपना मुकम्मल ट्रीटमेंट के साथ अपना इलाज करवाते जाएंगे तो आप इंशाअल्लाह आप हकीकी जवान बनते चले जाएंगे। ऐसे नहीं करना चाहिए कि आपने मेडिकल स्टोर से गोली ली। कल रात की बात है, रात को 10:30 बजे जब मैं दवाखाना बंद करके जाने लगा तो एक भाई साहब जिनकी उम्र तकरीबन 70 से 75 साल के करीब होगी, तो आए तो कहते हैं हकीम साहब मैंने आप हैं दवाखाना पर। मैंने कहा भाई दवाखाना तो बंद हो गया, बस मेरी एक बात सुन ले। मेरे कान में ऐसा सा कहा कि हकीम साहब मुझे वो जो कोबरे वाली गोली होती है वो दे दें। मैंने कहा भाई आप कहाँ से आए हैं? उसने अपने शहर का नाम बताया। तो आप हकीम साहब प्लीज़ मुझे बता दें। मैंने कहा भाई इतनी दूर से आप क्यों आए हैं और ये काम करने के लिए इधर आए हैं? तो मेरे भाइयों, मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की। बाकी जो मैंने उसको इतना मशवरा ज़रूर दिया, उसका ज़हन साजी की कि मेरे भाई अपना इलाज करवाओ। अपने ज़हन साजी करनी चाहिए। ये नहीं है कि आप कोबरे वाली गोली खाओ, वियाग्रा वाली गोली खाओ, ये जितनी भी स्टीराइड वाली गोलियां खाओ, नहीं, इस तरह की कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए। अपना मुकम्मल दवा करवाएं और अपना मुकम्मल इलाज करवाएं। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर ठोक कर जाइएगा, और हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे सब्सक्राइबर हजरात, इतना ही काफ़ी है। मज़ीद अगर आपको कोई भी मालूमात दरकार है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, हमारे मोबाइल नंबर पर रब्ता करें, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर अपनी मुकम्मल तफसील हिस्ट्री लिख कर, अगर आपकी कोई रिपोर्ट वगैरह है तो वो भी लिख कर भेजिएगा, सेंड कीजिएगा, और अपना नाम, अपने शहर का नाम, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं, तो मेरे भाइयों ये सारी मालूमात हमें लिख भेजिएगा। इंशाअल्लाह आपको कुछ हफ्तों बाद आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा अगर आपने हमारी बातों पर अमल कर लिया। तो मेरे भाइयों, आखिर पर फिर मैं आपको बताऊंगा, आप अगर मोटापे का शिकार हैं तो काली मिर्च का इस्तेमाल करें। अगर आप मैदे के मरीज़ हैं तो काली मिर्च का इस्तेमाल करें। तो मेरे भाइयों, अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी है तो लाल मिर्च को छोड़िएगा, काली मिर्च का इस्तेमाल कीजिए। तो मेरे भाइयों, ज़्यादा तली हुई अशिया से भी परहेज़ करें। बाज़ारी जितने भी लटन पटन चीज़ें हैं, टिक्के कबाब हैं, बर्गर हैं, शवारमे हैं, ये जितनी भी चीज़ें आपको टकाटक जितनी भी बाज़ार से चीज़ें मिलती हैं, इनसे बचिएगा। सादा ग़ज़ा खाइएगा, भुने हुए चने खाइएगा, और फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। तो मेरे भाइयों, आपके अंदर इतनी शबाब आएगी, आपके अंदर इतनी ताकत आएगी कि आप हैरान व परेशान रह जाएंगे। तो मेरे भाइयों, एक भाई को मैंने 3 महीने फ्रूट का इस्तेमाल करवाया था, वो उसके अंदर इतनी कमज़ोरी थी लेकिन उसका वज़न भी कम हो गया था और उसके अंदर ताकत बहुत आ गई थी। अगर आप भी चाहते हैं, ताकत हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे मुफ्त ये वाले मशवरे, हमारे टिप्स जो हैं, इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों,
آج کی ویڈیو بس اتنی تھی، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جو میرے دوست، جو میرے بھائی، میرے بزرگ، ان کے بزرگ جو ہیں فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی آخرت والی زندگی اچھی بنائے، ان کا معاملہ اچھا ہو جائے۔ جو میرے دوست، میرے بھائی بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔